वाहिगुरु जी। बसंत महला पहला, आपे भवरा फूल बेल, आपे संगत मीत मेल। आपे भवरा फूल बेल, आपे संगत मीत मेल। ऐसी भवरा बास ले, तरवर फूले बन हरे। रहाओ आपे कबला कंते आप, आपे रावे शब्द थाप। आपे बशरू गौ खीर, आपे मंदिर थम शरीर। आपे करणी करनहार, आपे गुरमुख कर विचार। तू कर कर देखे करनहार, जोत जी असंख दे आधार। तू सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन परम हीर। तू आपे करता करण जोग, नेह केवल राजन सुखी लोग। नानक त्रापे हर नाम सुवाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद। नानक त्रापे हर नाम सुवाद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चवर छत्र तखत दे मालिक सतगुरु, जुगो जुग अटल, सर्ब कला समर्थ, बाणी दे बोहित अते ब्रह्म ज्ञान दे सागर, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र चरण सरन विच सुभाईमान, परम सत्कारयोग वडभागी गुरु रूप खालसा साध संगत जी। वाहिगुरु जी की बख्शिश सदका सत संगत विच मिल बैठण का सुभाग प्राप्त होया है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन दीदार करदियां पावन गुरबाणी का कीर्तन गुरु के कीर्तनिया पासों आप जी सरवण कर रहे सी। गुरु की पावन बाणी दी विचार जो आप जी हर रोज़ सरवण करते हो, उस दे नाल संबंधित ये धन गुरु नानक साहब जी के अमोल बचन बसंत राग विचों आप जी सरवण कर रहे सी। गुरुदेव ने अज दे इस मुखवाक दे राहीं एक गुरमुख की अवस्था का जिक्र किया है, जो गुरु के ज्ञान राहीं अपने अंदरों उस परम पिता परमात्मा के दीदार तो करता ही है, पर जिधर देखदा उसनूं परमात्मा ही नज़र आता है। सो अंतर सो बाहर अनंत, घटघट व्याप रिया भगवंत। धरणमय आकाश प्याल, धरती विच आकाश विच हर थां ते सारे थावां ते परमात्मा नज़र आउंदा है। आसा की वार विच गुरु नानक साहब जी के प्यारे बचन असीं श्रवण करते हैं कि परमात्मा ने आपे ही ये संसार बना के, धरती बना के, कुदरत बना के, इहदे विच परमात्मा आप वसिया होए। सारे जीवां नूं बनाउण वाला वो आप है, जीवन नूं रिजक देण वाला भी वो आप है, जीवन की रखिया करने वाला भी वो आप है। गुरु के पावन बचन के आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ। दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आव तू तुह देवे करें पसवाओ। तू जानोई सब सह दे ले सह जिंद कुवाओ, कर आसन डिठो चाओ।
परमात्मा समुची कायनात विच आसन जमा के बैठा होया है। पर मनुख दे कोल जद ये दृष्टि आउंदी है ना, उदों देखदा है कि सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई। जिवें एक धागे विच कई मणके परोए हुंदे ने, तिवें समुची मानवता दे विच समुची कायनात दे अंदर वो परमात्मा आप वसिया, उहदी जोत वसी हुई। सब में जोत जोत है सोए। सारियां च वो रब्बी जोत है, पर क्योंकि मनुख दा मन बाहर भटक रहा है, मनुख ने सुख प्राप्त करने लिए बाहर बड़ी खोज की है। मनुख ने धरती नूं ऐन चंगी तरह खोजिया है, खोदिया है, पहाड़ां नूं पुट दिता है, समुद्रां नूं खोज लिया है, मनुख स्पेस वाल नूं तुर पिया है। और ये कुछ करदे मनुख ने बाहरी पदार्थ बहुत प्राप्त किए ने, लेकिन सब कुछ प्राप्त करदे मनुख नूं मन की शांति नहीं मिली, मन का सुख नहीं मिलिया। जदों मनुख अपने आप की खोज कर लेगा ना, उदों जिधर देखेगा इनू सुख ही मिलेगा। फिर जय जाइए तहां सुहेले। सतगुरु जी ने बचन के बंदे खोज दिल हर रोज ना, फिर परेशानी माहे। वो भाई अपने आप की खोज कर। जिस सुख नूं तू बाहरों लभदा है ना, वो सुख तेरे अंदर है। जो ब्रह्मंडे सोई पावे, जो खोजे सो पावे। जो कुछ बाहर है वो तेरे अंदर है, पर जिहड़ा इहनूं खोजदा उसनूं प्राप्त कर लैंदा है। गुरु की हजूरी च आउण दा मुख मकसद यह है कि सतगुरु सानू अपना ज्ञान दिंदे ने, सतगुरु सानू साडे अंदर दी सोझी कराउंदे ने। जिस वेले मनुख नूं सोझी हो जाती है, गुरु अर्जन देव जी महाराज दे हत्थां दे बड़े प्यारे वचन ने कि वह परमात्मा जिधर असीं देखदे आ ना, सारे थावां ते आप रमिया होया। आपे रसिया, आप रस, आपे रावण हार, आपे होवे चोलड़ा, आपे सेज पतार, रंग रत्ता मेरा साहिब रव रिया भरपूर। आपे माछी मछली, आपे पानी जाल, आपे जाल मनकड़ा, आपे अंदर लाल। सतगुरु जी कहने कि वह मेरा परमात्मा जिहड़ा है ना, रंग रत्ता है, अनेक तरीकों नाल जीवन च रमिया होया है। सारे थावां ते रव रिया भरपूर, रमिया होया भरपूर है, उहदे तो बिना कोई थां नहीं है। जल थल मेल पूरे स्वामी सिरजनहार। जल विच, थल विच, आकाश विच, धरती विच, वन तिण प्रभ संग मौलिया, समर्थ पुरख अपार। ये जंगलों विच, कख कान विच, सारे थावां ते परमात्मा रमिया होया। ते फिर मनुख कहंदा आपे रसिया आप रस। ये जिहड़े फलों में रस है ना, रस भी वो आप है, रस नूं मानण वाला भी आप है। आपे रसिया आप रस, आपे रावणहार। उस रस नूं मानण वाला भी आप है, रस भी आप है। आपे होवे चोलड़ा, आपे सेज पतार। चोलड़ा दा अर्थ इत्थे इस्त्री है, इस्त्री भी वो आप है, पुरख भी वो आप है, आप ही वो सेज नूं मान रहे है। भाव सारे थावां ते वो परमात्मा रमिया होया। सबे कट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोले रे। सारे थावां ते परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा बैठा है। जो बोलत मिर्ग मीन पंखेरू। सतगुरु जी कहते जेडे मिर्ग मीन पंखेरू बोल रहे हैं ना, ये भी परमात्मा तो बिना होर कुछ नहीं बोल रहे। सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहब जी उस परम पिता वाहिगुरु जी की सर्व व्यापकता का ज्ञान अज दे इस मुखवाक राही दे के सानू भी गुरु राही अजिही दृष्टि प्राप्त करने की प्रेरणा दे रहे हैं। आओ मिल के आपां गुरु के इस मुखवाक की विचार साझी करिए। सतगुरु जी के प्यार च जुड़दियां मन बिरतियां नूं टिकाउंदियां मुख तो सारे ही उच्चारण करिए जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। बसंत महला पहला आपे भवरा फूल बेल। गुरु नानक साहब जी महाराज के ये पवित्र बचन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 1190 ते अंकित हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी जो रहाव वालियां पंक्तियां ने उत्थे बचन कह रहे हैं कि ऐसी भवरा बास ले। भवरा भवरा फुलों तो सुगंधी लैंदा। इत्थे भवरे दी
ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਭਵਰੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਵਰ ਫੂਲੇ ਬਨ ਹਰੇ, ਤਰਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਫਲੇ ਫੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਹਰੇ ਭਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਵਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਉਹ ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਉਹ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਨਿਓ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਉਧਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੌਰਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਚਰਣਾ ਉਹ ਕੌਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਵਰਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਵਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਭਵਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਵਰਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਹਰ ਚਰਣਾ ਉਹ ਕੌਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੌਰੇ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੌਰਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤਰਵਰ ਫੂਲੇ ਮਨ ਹਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਫਲ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਮੌਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ, ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਔਰ ਘਟ ਘਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਮੌਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਭੌਰੇ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੇ ਆਪੇ ਭਵਰਾ ਫੂਲ ਬੇਲ, ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭੌਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਭੌਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਬਹੂ ਫੂਲ ਹੋ ਕੇ ਫਲੇ ਰਾਜ ਫੂਲੇ, ਕਬਹੂ ਭਵਰ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਫੂਲੇ। ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖਿੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਭੌਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੇ ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛਲੀ, ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲ, ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ, ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ, ਆਪੇ ਬੋਵਿਦ ਰੰਗਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ। ਮਾਛੀ ਮੈਣਾ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਮਛੇਰਾ। ਉਹ ਮਛੇਰਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ।
आपे मच्छी भी आप है, मच्छी नूं फड़न वाला भी आप है, आपे पानी जाल, वो जिहड़ा जाल छुट्टिया है ना मछेरे ने, वो जाल भी वो आप ही है। आपे जाल मणकड़ा, जाल जिहड़ा बनाया हुंदा है उहदे विच मणके हुंदे ने लोहे दे, वो इस करके कि भार दे नाल जाल पानी दे विच हेठां बैठ जाए। वो जिहड़े मणके ने वो भी परमात्मा आप ही बनया बैठा है। आपे अंदर लाल, उस जाल दे विच मच्छियां नूं फसाउण दे लई मांस दे टुकड़े राए हुंदे ने, कुछ ना कुछ मच्छियां दे खाण लई पाया हुंदा है, जिस दे लालच विच मच्छियां जाल विच फस जांदियां ने। सतगुरु जी कहंदे वो जिहड़ा मांस दा टुकड़ा ना वो भी परमात्मा आप ही है। परमात्मा बहु विध रंगला है, सारे थावां तिरमिया होया है। सरमद फकीर होए ने बड़ी उच्ची अवस्था वाले, औरंगजेब ने उन्होंने कतल का हुक्म दे दिता। बड़े फकीर इन्हें कतल किए, अनेक धर्मी लोगों के उपर बड़ा जुल्म किया इसने। कतलगाह विच सरमद फकीर खड़ा है, जलाद तलवार लैके आ रहा है, तो अगों फकीर ने मिसरी हथ च लई, तो मिसरी लैके कहन लगा मूँह खोल, तेरे मूँह च मिसरी पावां। जलाद कहना मैनू जानदा नहीं, मैं कौन है, पछाणिया नहीं तू। अगों रब दा फकीर कहंदा तेनू पछाण लिया है, तू जिस भी रूप चाहेगा मैं तेनू लभ लैना है, तू भावें जलाद बन के आ ते भावें संत बन के आ। ये उन्हां दी अवस्था जिहड़े भवरे वर्गे ने। सतगुरु साहिब जी कहंदे कि हर थां ते वो परमात्मा समाया होया है। जदों कोई गुरमुख अवस्था च पहुंचदा है, वो सारे थावां तो जल थल विचों हर थां तो उहनूं परमात्मा दी जोत नज़र आउंदी है। वो कहंदा आपे भवरा, भवरा भी वो आप है। फूल बेल, आ जिहड़े फुल खिड़े हुए ने, वेलां ऐन मौल रहीआं ने, हरियां भरियां ने, इन्हां फुल्लां विच भी तो आप ही बैठा होया, वेलां दे विच भी तो आप ही बैठा होया। आपे संगत मीत मेल, परमात्मा ने आप ही सारी संगत बनाई है, बुलाई है, ते संगत विच सानू परमात्मा ने आप बिठाया है, और साडे अंदर परमात्मा आ बैठा होया। भाव इस संगत विच जुड़न दा जो स्वभाव है, ये भी परमात्मा ने बनाया है, संगत भी परमात्मा ने एकत्र की है। गुरु रामदास जी महाराज दे एक थां ते बड़े प्यारे बचन ने, जिथे कहंदे ने हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे। जो हरि दा जन है, वाहिगुरु जी दा प्यारा है, वो सदा परमात्मा दे ही गुण गाउंदा। ते जे कोई परमात्मा की निंदा भी करे तो वह अपना सुभाव छड्ड नहीं दिंदा कि निंदा वाले ते गुस्से हो जाता है, जो निंदा वाले की निंदा करनी शुरू कर दिंदा है। अपना गुण ना गवावे। जो वह गुण है ना रब के गुण गाउण दा, वो अपने उस गुण नूं गवाउंदा नहीं, सुभाव नूं त्यागदा नहीं। ते सतगुरु जी कहंदे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे, वो ये गल कहंदा है कि वो परमात्मा जिहड़ा ना हर मनुख च बैठा होया है। हर आपे ही मत देवे स्वामी, हर आपे बोल बुलावे। ये मत भी तो परमात्मा ने दिती है, ये बोल भी तो परमात्मा ही बुला रहा है। सतगुरु साहिब जी कहंदे कि उन्होंने सारे थावां ते परमात्मा ही नज़र आउंदा है, हर गल नूं परमात्मा की रजा गिणदा है। अजिहे मनुख नूं बंदा की तंग कर लेगा, दुखी कर लेगा। असीं ज़्यादातर सोचते हैं किसी नूं माड़ा कहांगे वो दुखी हो जाएगा। साडे दुखी होने का कारण असीं नहीं है, कोई नहीं है। साडे दुखी होने का कारण साडे मन की एक सोच है कि कोई सानू दुखी कर सकता है, या कोई साडा वैरी है, कोई साडा मित्र है, कोई साडा भला चाहुंदा है, कोई साडा बुरा चाहुंदा है। साडी सोच है। जदों ये सोच बनेगी तो दुनिया सानू दुखी भी कर सकेगी, सुखी भी कर सकेगी, क्योंकि रिमोट असीं उन्हां दे हत्थ च फड़ा दिता। तो जदों ये सोच बनेगी कि सारियां च परमात्मा ही है, जो कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं, जो किसी को बुला रहे हैं परमात्मा बुला रहे हैं, फिर बंदा दुखी नहीं होएगा, फिर सदा आनंद विच रहेगा। इस करके सतगुरु साहिब जी कहते हैं कि गुरमुख जन ये गल कहंदे कि भौरे विच भी परमात्मा है, फुल विच भी परमात्मा है, और जो वेल है फुल्लां दी उत्थे भी परमात्मा बैठा है। आपे संगत मीत मेल, परमात्मा ने आपे संगत नूं बुलाया है, आपे ये गुरसिख मित्रां दा प्यार बनाया है, आपे ये सारा संगत दा इकट्ठ सद्या। इत्थे संगत विच ही आप परमात्मा बैठा है। ऐसी भवरा बास ले तरवर फूले बन हरे,
ਜਿਵੇਂ ਭਵਰਾ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਵੇਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਆਪੇ ਕਵਲਾ ਕੰਤ ਆਪ। ਕਵਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਕੰਤ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਥਾਪ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਥਾਪਿਆ, ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਹਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਰਸੀਏ ਆਪ ਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਸ਼ਬਦ ਥਾਪ। ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਹੁਕਮ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਬਛਰੂ ਗਊ ਖੀਰ। ਬਛਰੂ ਮੈਣਾ ਗਊ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਊ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਗਊ ਦਾ ਵੱਛਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਖੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਧ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ ਗਊ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪੇ ਮੰਦਰ ਥਮ ਸਰੀਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਸਰਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਧੀ ਦੇ। ਕਬੀਰਾ ਧੂਰ ਸਕੇਲ ਕੇ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਧੀ ਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿ ਪਾਂਚ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਹਨੋ ਚਤਰ ਸੁਜਾਨ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਥੰਮ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਥੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੋਤ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਜੋਤ ਖਿੰਚੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ। ਆਪੇ ਮੰਦਰ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਥੰਮ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰਨੀ ਕਰਨਹਾਰ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛਿਨਵੇਂ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੀ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕਰ ਡਾਰੇ ਰੀਤੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਸਖਨਾਵੇ ਜਿਹ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਇਨੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੂਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਕਿਛ ਕੀਚੈ ਜੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹਰ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਕਿਹਾ, ਕਠਪੁਤਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਬਪੁਰੀ ਖਿਲਾਵਨ ਹਾਰੋ ਜਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨੀ ਪਛਾਤਾ ਹੁਕਮ ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਣਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਖੇਡੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਹੋ ਚਤਰ ਸਿਆਣਾ, ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਬੁਝੇ ਬਗਾਨਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਜਣਾਈ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪੇ ਕਰਨੀ ਕਰਨਹਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਹਾਰ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੌਰਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਭੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕਰਨਹਾਰ। ਇਹ ਕਰਨਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਿਹਾ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ੇਤ, ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲੂਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਿ ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ, ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਦ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦਾ ਲਾਏਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਦਰ ਉਪਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹਾ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕਰਨਹਾਰ। ਇਹ ਕਰਨਹਾਰ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਬ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੱਛਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ 7ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਜਗਤ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਆਸਣ ਜਮਾ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਜੀ ਅਸੰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੰਖਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਪਾਈ। ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਅੰਤ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੰਖਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੰਖਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਰਮ ਭਟਕਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿ ਜੋਤ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜੋਤ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਕੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਏ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲਵੜ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਏ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਏ। ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਨੇ, ਘੋਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਨੇ, ਗਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ, ਭਲਾ ਭਲਾ ਸਭ
जग कर देखे, आप बुरा सब जग बुरा, सब को बुरा बुरा दे लिखे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਭਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਭਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਾਥਾ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਰਯੋਧਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਦੁਖੀ ਜਿਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾ ਕੋ ਲੱਭ ਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ, ਕੋ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਠੱਗ ਨੇ, ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਅਵਗੁਣ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਖ ਕੋ ਦੋਏ ਫਲ ਲਾਏ, ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾਰੋ ਪਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਬਿਰਖ ਕੋ ਦੋਏ ਫਲ ਲਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਵੀਂ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰ ਕੋਈ ਰਾਫ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰ ਕੋਈ ਰਾਫ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਆਂ ਫੇਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੁਰਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਨਗੇ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਿਧਾਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਨ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ, ਤਿਸਕੇ ਭਾਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਭੂਲਾ, ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੋਤ ਜੀ ਅਸੰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ, ਅਪਾਰ। ਤੇ ਅਸੰਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਹਿਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
परमात्मा ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਸੰਖਾਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਸੰਖਾਂ 'ਚ ਆਪ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੰਖਾਂ ਜੀਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਭੌਰੇ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੌਰਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਾਗਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ। ਗਹੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਤ ਡੂੰਘੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ। ਤੂੰ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਪਰਮਹੀਰ, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕੁਲ, ਅਕੁਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਜਨਮੇ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਹੈ। परमात्मा की कोई कुल नहीं है, परमात्मा कुल तो रहत है। निरंजन का अर्थ होंगे जिहदे ते माया का प्रभाव नहीं पैंदा। अंजन कहते ने कालख नूं, माया नूं। निरंजन दा जिहदे ते माया की कालख व्याप ही ना सके, प्रभाव पा ना सके। वो परमात्मा जिहड़ा गुणां दा समुंदर है, वो परमात्मा जिहड़ा अत डूंगा गुणी गहीर है, उसकी कोई कुल नहीं है। वो निरंजन का अर्थ के माया के असर तो रहता है। परम हीर, हीर का अर्थ है हीरा। वो परमात्मा सब तो महान उत्तम हीरा है, अमोलक है। हीरे नूं आपां कीमती गिणदे हां। ये दुनियावी हीरे ते चोरी हो जाते हैं, ये दुनियावी हीरे ते टुट जाते हैं, ये दुनियावी हीरे जिहड़े ने हो सकता है बर्बाद हो जान। लेकिन परमात्मा परम हीर, सब तो उत्तम हीरा परमात्मा है। साहब जी कहते तू आपे करता करण जोग। हे वाहिगुरू जीओ, तुसी आप ही जगत नूं करन वाले हो, जगत नूं बनाउण वाले हो। परमात्मा तो बिना होर कोई जगत नूं बनाउण वाला नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी का यह उपदेश है कि इस जगत नूं बनाउण वाला, चलाउण वाला, जगत नूं पालण वाला केवल तां केवल एक परमात्मा है। इस जगत नूं सिरजिया परमात्मा ने है। ते कारण जोग है ही परमात्मा है। कोई मनुख की कर सकता है। गुरु रामदास जी महाराज ने एक वचन किया कि जो बंदा कहता मैं कर सकता हाँ। देखो ये जीव परमात्मा दियां बनाईयां चीज़ों की तोड़ भन कर सकता है, तो वध नहीं कुछ कर सकता। इनू बर्बाद कर सकता है। मनुख जिहड़ा कहना कि मैं बड़ी उसारी कर रहा, की कर रहा है? पहाड़ों नूं ढाई जा रहा, दरियावां नूं तबाह करी जा रहा, जंगलों नूं तबाह करी जा रहा। यही कर रहा है ना मनुख। परमात्मा की बनाई हुई चीज़ों को ये तबाह कर सकता है, ये तोड़ भन कर सकता है। बना बना के तोड़ तोड़ के बिल्डिंग ही खड़ियां कर रहा है। ये बिल्डिंगां ते एक छिन च माड़ा जा हलारा है तो डिग जांदियां ने, ऐन खिलर जांदियां ने। आपां देखते हैं एक मिनट पर धरती हिल जाए ना, एक मिनट पर चंगी तरह, तो जो कुछ मनुख ने बनाया ना मिट्टी हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो मनुख की कर सकता है? ये तो सब कुछ परमात्मा के हुक्म विच है, उहदे हथ विच है। सतगुरु साहिब जी कहते हैं कि कारण जोग केवल तां केवल एक परमात्मा है। गुरु रामदास जी महाराज कहते कि जिहड़ा बंदा कहता मैं कर सकता, वो करके दसे। फिर परमात्मा ने पंजां तत्तां दी सृष्टि बनाई है। पंच तत्त कर तुझ सृष्ट सब साजी। कोई छेवां करियो जे कुछ कीता होवे। जिहड़ा कहता कि मैं कुछ कर सकता, वो छेवां तत्त बना के दसे। फिर देखो परमात्मा दी चीज़ों को तोड़ना, बना लेना, तोड़ भन करना, ये कोई किरत नहीं है। किरत की चीज़ है? किरत जो मनुख कर लिया आया सी वो की है? किरत का अर्थ होंगे उसारी। परमात्मा ने जिवें जगत बनाया है, परमात्मा किरत करता है, मनुख किरत कर लिया है। किरत का अर्थ है उसारी। किरत का अर्थ कला को काम करना नहीं है, काम भी किरत है उदा, पर कला एक काम ही किरत नहीं है। किरत का अर्थ है जिहदे नाल जिस काम दे करन दे नाल साडे आचार विच, साडे समाज विच, आर्थिक पक्ष तो, राजनीतिक पक्ष तो उसारी होवे, उच्चे उठी, उहनूं किरत कहा जांदा है। हुण बर्बादी नूं ते आपां की किरत कहांगे? समाज नूं बर्बाद करन वाले भी बड़े लोग ने।
ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਸਕੀਏ, ਆਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਕਿਰਤ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਤੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਉਹੀ ਬਣਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨ ਸੁਖੀ ਲੋਗ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਚੋਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਭੌਰੇ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀ ਭਵਰਾ ਬਾਸ ਲੈ ਤਰਵਰ ਫੂਲੇ ਬਨ ਹਰੇ। ਭੌਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ, ਦਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਵਰੇ ਵਰਗੀ ਅਵਸਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਨਾਨਕ ਧਰਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਵਾਦ। हे ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਨੂਰ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਭੋਰਾ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਧਰਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਵਾਦ। ਧਰਾਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੱਜ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਇਆਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਗ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਉੱਚੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੂਝੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ, ਮਹਾਂ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ ਗੁਰਬਚਨੀ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਗਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੌਰੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਨਾਨਕ ਧਰਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਵਾਦ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨਮ ਬਾਦ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਾ ਜੁੜੇ,
ਤੇ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਿਨ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾ ਲਈ, ਬਿਰਥਾ ਗਵਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ੰਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸਿਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੱਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਮਨ ਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ? ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭੁੱਖਾਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣੀਏ ਸਦ ਸਿੱਧ ਹੈ ਰਿਦ ਪਿੱਛੇ ਆਵੇ। ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਨੌ ਮਿੰਦ ਨਿਧ ਮਿਲੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਵੇ। ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਸੰਤੋਖ ਹੋਏ ਕਮਲਾ ਚਰਨ ਤੇ ਆਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣੀਏ ਸਹਿਜ ਉਪਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਸਹਿਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਬਈ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਣੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਈਏ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਧੇਲਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਲੈਣ ਲਈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਐਸੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏ ਉਹ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ ਉਹ ਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕਾਰ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਰਸ ਕਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬੈਂਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਤੂੰ। ਐਨ ਅੰਬਾਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਾਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਫਿਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਵੀ ਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਸਤੇ ਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਅੰਬਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਨ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਓ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਗ ਵਧੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਉਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਖੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨਮ ਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਕਾਰਥ ਹੈ, ਬਿਰਥਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਭੌਰੇ ਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਭੌਰੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਭੌਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਖਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫੁੱਲ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭੌਰੇ 'ਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
हे परमात्मा जी, धरती ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਖਾਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮ ਹੀਰੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨਮ ਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਰਥਾ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਉਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥਾ ਹੈ, ਅਕਾਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੀਏ, ਇਹ ਦਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਰੋਂ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਜੀਓ। ਪਿਆਰ ਸਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।